Isus, mi? Slava ti, Gospode Isuse Hriste. Kaj da te stavime tebe da te gledat, mande? Čekaj, neka. Da vidim samo. Asandala, Ajde kolena. Nego slikajte, molitva pokajnička govorite. I nasite ved naš prostete. Isuse, prima me po srce. Isuse, Isus napred nije ponego. Nikogo ne osudu vam, prosudu vam, pobedu vam. Voljata tvoja ja prihvaćam. Isuse, te ljubi me od srce. Isuse, Isus napred nije ponego. Kolena pred nego slitkajte, molitva pokajnička govorite. I nasite ved naš prostete. Isuse, prima me vo srce. Isuse, Isus napred nije ponego. Ko ne osudu vam, pred Isusa koleničam. Srce moje, veseli se, ne prima me, ljubi me od srce. Isus napred nije ponego. Ajde se ga Silite, silno viknete, Isuse spasitele, te ljubi me. So tvoja ta ljubov može me se pobeduva me. Isuse, pobeduva me, te ljubi me. Slava ti. Sve možam preko Hrista koji mi dava sila. Sve možam preko Hrista koji mi dava sila. Stani planino i vrli se vo more to. Begaj od mene satano. Pripajam na Hrista Isusa, da se kodaš za navek. Isuse, Isuse, koji ke poveruva i koji ke se spasi, spasen ke vide, sina se riše. Satano, ne vraćaj se poveke, jasno pripajam Hrista Isusa, da se kodaš za name. Isuse, Isuse, moje to srce tebe ti pripajam.
благодариме 70 патина. Последно. Ти благодариме што ги отвараш небесата и што истураш сила да стоиме на свето место. Слава ти, Господи Исусе Христе. Слава ти, Исусе. Те сакаме, Господи Исусе Христе. Опа. Слава ти, Исусе. Добро Утро, Исусе. Јас те канам во срце. Отвори ми ги очиме. да те гледам. Гледам најаве. Отвори ми ги ушите, да те чујам, Исусе. Добро утро, татко мој, Чедо Божјо, син сум твој. Слава душа му припаѓа на Исус Христос. Со тебе можам да направам се, со тебе можам да издржам се, со тебе можам да победам се. Победи ме, Исусе, ова душа му припаѓа на Исус Христос, да направам се, со тебе можам да издржам се, со тебе можам да победам се. Победи ме, Исусе. Добро утро, татко мој. Ме Измислаш во духот твој, ми го чистиш срцево, да се вселиш во него. Добро утро, Исусе. И денес врвам по тебе, за секогаш во срцето, во Царство Божјо небесно. Со тебе можам да направам се, со тебе можам да издржам се, со тебе можам да победам се. Победи ме, Исусе, со тебе можам да направам се, со тебе можам да издржам се, со тебе можам да победам се. Победи ме, Исусе, со тебе можам да направам се, со тебе можам да издржам се, со тебе можам да победам се. Победи ме, Исусе. Слава ти, Господи Исусе Христе. Слава ти, Исусе, те сакаме, Господи Исусе Христе. Слава ти, Исусе. Ајде 67. Пред тебе молам. Ние сме согласни да слезеш Твојата сила, Исусе, Господе наш, да исчисти се што не е од Тебе, да одврзе, да изгони се што не е од Исус. Сега веднаш не отстапуваме. Татко мој небесе, погреши прости пред Тебе и небото. Прости ми, татко, погреши. Загубен лев и пак ме пронајде. Мојава душа Тебе ти припаѓа. Срцево мое сокровиште
za tebe. Po milost tvoja se lekuva, po ljubov tvoja se preroduva. Po Isusa ja zveruvam, ne nema da se somnevam, za Krista Boga umiram, po duhom se izgoduvam. Po Isusa ja zveruvam, ne žaba mu ja predavam, begaj od mene Satanov, so Krista te izgoduvam. Po Isusa ja zveruvam, ne nema da se somnevam, za Krista Boga umiram, po duhom se preroduvam. Po Isusa ja zveruvam, dušava mu ja predavam, begaj od mene Satanov, so Krista te izgonuvam. Slava ti Gospod Isuse Kriste. Slava ti Gospod Isuse Kriste. Ajde 65. Ajde. 65. Da. Koje je? Kako? Tebe ti veo. Aman da sam da sam. Verujem u Isus, moj Gospod, Spasitelj, koji te pretrpi do kraja. Ragma sandala, ostavi se zemno i vrvi po mene. Ja sam tvoj od Gospod, doktor, Spasitelj. Stani i odi, Isus te isceli, me isceli, po celi svet me возлюbi, po ljubov me napori, roden su, po ljubov tvoja, što nikoga ne sobira, me isceli, po celi svet me возлюbi, po ljubov me napori, roden su Isuse, po ljubov tvoja, što nikoga ne sobira. Što sam každa naprava za tebe, da gledam, hodam, slušam, ljubam Isuse, se je možno za onoj koji veruva. Neka ti bide spored vera ta, me isceli, po celi svet me возлюbi, po ljubov me napoji, roden su, po ljubov tvoja, što nikoga ne sobira, me isceli, po celim svet me возлюbi,
Ko ljubov me napoji, roden su. Ko ljubov tvoja, što nikoga ne sofira. Уште 62, па ќе влеземе. Koji? 62. 62. Evo zvunim ako se java tu se nešto. Nešto? Pa ќе влеземе во ова. Ајде, слава ти. Ти го давам срце. На Вибер срете на минута. Aha. Звонеле? И групава што е од мајки. А не ќе? А не на месенџер. Океј, ајде. Tvoj sin za nas, ti oplagi mnogo naš, ti mi daš, a te da parime po ljubov ti mi daš, a te da umram, ke žive ja, ljubav ta tvoja, ke ja proslavam, žive meli, umira meli, ko ljubav ta, Isusova, žive meli, umira meli, Isus nas ne voskresna, nema da umram, ke žive ja, ljubav ta tvoja, ke ja proslavam, žive meli, umira meli, žive meli, umira meli, Isus nas ne voskresna. Slava ti, Gospode Isuse Hriste. Ajde, slava ti, Gospode Isuse Hriste. Slava ti, Tatko. Ние сме согласни сме и повикуваме. Слава ти, Исусе. Ајде, слава ти, Господе Исусе Христе. Слава ти, Господе Исусе Христе. Слава ти, Исусе, те сакаме. Да се смениме на сите. Ајде, слава ти, Исусе. Те сакаме, Господе Исусе Христе. Ти благодариме што излеваш сила и денес и довека. Ние те сакаме. Сакаш да потпири? Не. Те љубиме, Господе Исусе Христе. Ние сме согласни, те љубиме, повикуваме кон Тебе. Ајде да се Да дојдеш, Господи Исусе Христе. По нашите срца да дојдеш. Ние Ти ги предаваме срцата. Согласни сме дека во нашите срца му припаѓаат на Исус Христос, да исчистиш се што не е од Тебе, да не наполниш со Твојата љубов, да имаме чисти срца во силата на љубовта, да ни ги отвориш очите и ушите да слушаме сите, да го чуеме Твојот Божји глас, гласот на љубовта,
Господе Исусе Христе, согласни сме и бараме од Таткото Небесен исцелување на секој еден од нас во оваа Твоја молитвена тајфа и група. Ние сме сигурни дека Тебе Ти припаѓаме, да излееш сила на љубовта, да не исчистиш во водна бања во Словото, да бидеме во Тебе еден дух, едно тело. Согласни сме и ова место, овој дом го враќаме во Твоја собственост. Господе Исусе Христе, ги соблекуваме старите обувки, да застанеме и да стоиме на свето место, да биде ова молитвен дом на Исус Христос и се што не е од Исус да замине веднаш од овој дом. Секој небиблиски завет, секој сторение на злото, секој непокајан грев, секоја магија и проклетство, чувства, сторенија, спомени, надвор во името на Господ Исус Христос. Согласни сме, Господе Исусе Христе, се одврзуваме од сите сатански дејства, од десната страна во силата. Се што ќе одврзете на земјата, ќе биде одврзано на небесата. Го врзуваме сатаната и секое злодело, ги изгонуваме да заминат. Не сте добре дојдени, стоиме на свето место пред пламенот на љубовта и сите заедно велиме не за сатаната и смртта. Да, за Исус, во нашите срца, во семејствата, во се што имаме, во сите заедници. Исусе, Ти владееш, Ти царуваш. Во името на Господ Исус Христос сите заедно велиме бегај од нас, сатано, во името на Господ Исус Христос. Мораш да послушаш, мораш да заминеш. Ние му припаѓаме на Господ Исус Христос. Се што е од Исус нека остане кај секој еден од нас. Во овој простор, во овој молитвен дом, Господе Исусе Христе, се што не е од Исус, веднаш да замине, не отстапуваме. Согласни сме за исцелување на нашите тела. Во духот заповедуваме, живот изрекуваме во секој еден од нас. Ние те молиме да ни покажеш како да покаеме се, како да извршуваме љубовта во плодотворна вера, како да ја живееме љубовта. Те сакаме, Господи Исусе Христе, зборува и денеска и за секогаш. Ти учине, Ти подучувајне, Ти покажи ни, ќе го прочитаме тоа што Ти ми го симна, Господе Исусе Христе, за нашата зависност, со кои стратешки состојби не врзува сатаната за овој паднат свет и не можеме да го исчекориме последниот чекор. Слава Ти, Господе Исусе Христе, да се претопиме во љубовта. Зависни од што? Од што сум зависен? Битен момент, ја рече, зависен сум од видови на храна. Пазете, зависен сум од пиење на одреден пијалок. Зависен сум од некој простор. Можеме да дојдеме до тој момент. Зависен сум од навики, традиции, членови на семејства. Врза сум за нешто. Не можам без тоа и тоа. Ете, ние не сме свесни дека така сме врзани за овој материјален свет. Затоа тој вели, остави се земно. Не значи да не го љубам, но ако ме оттргнува од Исус, го оставам кратко време да примам сила за да добијам упатство, насока како да останам во љубовта. Без што не можам без, например. Ај ќе почнеме од најосновните: цигари, алкохол, водење љубов, предмети, навики, ситуации, пари, човече, пари, пазете, врзаност за светот. Тоа се пранги на сатаната кои те тегнат надолу. Ние сега сретнавме еден човек, овој, како се викаше, Цветан, Цветан, што проси, што живее на улица. Видите, тој, како да речеме сега, по индиската традиција, Буда раздал се и проси под едно дрво. Но апостол Павле во духот вели, но ако љубов немаш, ништо не си. Тој не е зависен веќе од ништо, оставил се и живее под улица и не е останат гладен. Еве го живе, мајка му замина, се знаеме, значи пранги на сатаната врз тебе, во умот имаш пранги, во срцето и во душата, кога не се менува нешто. Не се менува, стоиш во истата состојба и тоа е најлошиот момент. Мислиш дека си во Исус, а стоиш во истата бесилие, во истата состојба каде што немаш сила да се спротиставиш, да кажеш надвор од мене во името на Исус. Додека ја добиеш таа сила, ти сеќаваш дека немаш сила да го направиш тоа. Иделопоклонство кон телесниот свет
Pazite, te krade od Gospod Isus Hristos i ovdje kad dojdeme do toj stih idolopoklonstvo, brzo je. A zvijezda, ako, kad dojde, kad sjedne, kad napravite. Početok i kraj na sekoje zlo. Kad dojdeme do toj moment, prošli odpad Gorda me postavi jedno interesno prašanje, me podsjeti vo duhot, znači vo katoličkite i pravoslavni Bibliji, a nije imame jedna Biblija, ne možeš, ima 50 glavi vo Stari od Zavet, vo protestantskite ima 39 glavi. 11 glavi isvrlil Martin Luther. Da li je to ili neko je go sovjetovao? Pazite, isvrlil od Stari od Zavet i ova je ta mudrost Solomonova koja je isvrlena, zašto ne im odgovarana doktrinata koju on je prava. I ovo se vraćam na ovaj stih, mudrost Solomonova 14:27. Služenje na idoli, znači nešto što toliko go sakaš, mu se poklonuvaš, zavisen si od njega, to je idolopoklonstvo. Služenje na idoli može da bude sve, od lugja do hrana, do sostojba, do členovina semejstva, koji nedostojni da se imenuva, se početok, pričina i kraj na sve koje je zlo. To je to što je važno, služenje na idoli, nedostojni da se imenuva, a nije gledame deneska bezbroj idolopoklonstva, godišnjini, datumi, ličnosti, predmeti, istorijski sostojbi na formiranje na crkvi i zajednici. Vidite, jedno je zemno da se sozdade nekoja crkva po Božja volja, druga je nebesnata crkva koja je sozdadena na krstot vo duhovno vreme. Kada što ti ostavaš se, kada što Isus ostavi se, ja ispi gorkata čaša, gi zema grevovite naši bolki i stradanja, gi ostavi na krstot i dojde jedan nov duhoven Isus. Se vrati vo toj stariot, telo to je vozneseno, znači se vraća za da ni pokaže drug stih koji isto taka je isvrlen od 11 glavi što gi nema vo protestantskite Bibliji, uslovno rečeno. Znači, to je isto tako, ja držiš preljubodejstvo, ja držiš Biblijata i veliš deka je tvoja. To je preljubodejstvo, nekoj drži tatkova žena. Moja je Biblijata, naša ta pravoslavna, katoličkata po 50 glavi, a tuka ima 39. Pazite sega, vidite što je isvrlil on. Mudrost Solomonova, znači ja nema vo protestantskite 16:13. Zborova za tatko to nebesen. Ovo je važan moment, zašto ne ima odgovarana doktrinata koja je napravil Martin Luther. Ti imaš vlast, se misli na tatko, to je na Isus, nad životot. Ti imaš vlast, tatko to nebesen, nad životot i nad smrta. To ima vlast, zato Avram stana prijatelj Božji. To go znaje, to i go veruva. Go nosi sinot, koji edva i go dobi da go žrtvува. Ti doveduvaš do vratite na pekolo, tako bukvalno go shvatiš, ne, nego otporot kon Otecot i kon ljubavta i od tamu pak izdignuvaš. Така да таа теорија дека има вечно зло и вечна гибел не стои, бидејќи вечноста е една. И бидејќи не им одговара, тие ги исфрлиле тие 11 глави. Знаете кој е богохулие да исфрлиш нешто што 50, ајде да речеме 2000 години стоело, 1400-500 години. Реформата кога е ги исфрлил тие 11 глави, зашто не му одговараат на доктрината. Зашто тој мисли еднаш спасен, за секогаш спасен и дека готово после тоа завинуваш во вечна гибел. Не може да има две вечности. Вечен е само таткото и љубовта. Сето друго е подложно на минување, значи затоа се исфрлени главите. Горде не подсети на тоа да се вратиме каде дојдовме сега овде. Значи, дали сум зависен од нешто на светот, од свое мислење, од своји идеи, од чувства. Чувства и спомени се најлесната пранга, те мачат одредени чувства за недостаток на некој или за некое чувство што си направил или не си направил, те тормозат, тие трошат енергијата, тоа се демонски состојби на чувствени блокади, или секоја мисла е покорна, потоа ќе почнеме, ќе видиме кога ќе заврши ова во духот, надвор од мене таги, мисла, чувства, носталгии и спомени. Ти си врзан за одреден простор, тоа покажува дека си врзан за материјалниот свет. И сега ти зборуваш за Исус, но дали зборовите ти се од срцето или само во умот зборуваш за Исус и дали се од срцето и душата, има разлика. Кога зборуваш од срцето и од душата,
или само од умот, се разликува дали вистински ти си во единство со Исус или си живееш во светот, стоиш на една раскрсница, ќе видиме понатаму. Многу луѓе само со умот мислат дека се во Исус. Зборуваат, знаат за Исус, а срцето му припаѓа на некој друг му е во срцето, а срцето им е далеку од него. Кој ми е на срцето е важен момент. Значи, секој е поврзано за земјата, те влече назад, наместо да го бараш Царството Божјо, да разбереш дека не си од овде, дека овде си привремено, како на одмор, како во затвор, кога ќе ти заврши службата, како во касарна, заминуваш, ова ќе озамине се. Секоја претерана врзаност која те оттргнува од Исус, те влече назад. Значи, кој ти е на срцето и што ми е на срцето, се гледа во постапките. Како јас постапувам, дали се, пред се, после се, во се, околу се зборувам само за Исус. И сега доаѓаме моментот кога се молиш, не биди како лицемерите. Имаме ни еден тип на молитва кој се пренесува во сите тие постлутерови цркви, интонација и повторување ритмичко, ако даде Господ ќе го кажеме. Значи, дали се молат на крстопат, се молиш како лицемерите стојат во синагогите и на крстопатите. Значи, тој стои на крстопатот и се моли и сакаат сите да го видат. Пазите го моментот кој е тој, да бидат забележани и делопоклонство кон себе. Крстопат, што е тоа? Раскрсница. Каде водат патиштата? Два пата има. Едниот е широк, Бродвеј во пропаст, другиот е на Исус. Стоиш на тој пат и зборуваш. А Исус вели, дојдете при мене, дојдете. Тој момент од крстопатот, кога збориш за Исус, до дојдете е важен. Значи, ти си се уште во пустината и мрмориш, се молиш и повторуваш, ќе видиме понатаму. Значи, стои таму, не доаѓа, не се препушта во Исус. Нешто те влече назад. И затоа доаѓаме 21 стих. Не секој што ми вели Господи, Господи, тоа сме го читале повеќе пати, ќе влезе во Царството Небесно. И тој Господи вака, Господи така, Господи вака да направиш Господи, да, Господи. Ти да, Господи, сакаш ова, да, Господи. Да. Интонацијско, фалшна состојба, бидејќи ме донесе да бидам професор по говор, да ја знам причината и последицата на зборот. Дојдовме до тоа, значи, да, Господи, сакаш да го исцелиш, Господи, ти сакаш он да се крсти, Господи, ти сакаш он да прими, Господи, и го вртиш тоа, нема ефект. Ти му даваш насоки, не ти треба да исчекориш, стоиш на раскрсницата, дојди кај него, на колена, татко, нема веќе да викаш Господи, се враќаме тука што вели, нема да влезе секој што ми се обраќа со Господе, бидејќи и муслиманите, и будистите, и неверниците ведат има некој Господ таму. Ние зборуваме за татко и дете, само оние што ја извршуваат љубовта ќе влезат, она што од нив го бара мојот небесен татко, што бара тој? Да се љубиме еден со друг, нелицемерно братолюбие, вистински да се чувствуваме делови еден од друг, да му дозволиш да те облее во љубов и сила, да можеш да останеш во законот на љубовта. Значи, фарисејство е тоа, говори за Исус, не извршува, тука паѓаат сите телесни земни цркви. Тие се паднати, немаат сила, понатаму ни вели, во Твое име пророкувавме. Има многу пророци. Вчера Љубиша и Манде ќе ви раскажат, можеби во 4-то, среќаваат еден наш пророк познат, пророкува таму во Трговски, веднаш ти кажува што треба да правиш, тоа е гатачки дух. Гатачки дух е едно, не ги разликуваш духовите, цела една црква, сите пророкуваат, а те сретне да ти пророкувам, треба да одиш да работиш таму, да почнеш бизнис. Тоа е гатање човеку. Исус не действува така. Не ти вели да отвориш фабрика тој. Тој ти вели да го отвориш срцето. Значи, пророчки дух, незината другарка замина и таа имаше пророчки дух. Тој што ги постави да водат заедница и тој не ги разликува духовите. Затоа се во пораз земните цркви не разликуваат духови, само кога Исус е во тебе, знаеш што има во човекот. Тоа е целата суштина. И затоа црквите се поразени, малку квас ќе влезе
и ќе го затруе целото тесто, бидејќи ти не разликуваш дали е тоа од Исус или не, значи си тераш по свое. Изгонувавме демони, чуда правевме. Овде не прочитав еден текст интересен, кој му вели, не дојдов, вели апостол Павле, јас да крштевам, односно да исцелувам, туку да го проповедам, да го објавувам светото Евангелие. Кога тоа се објавува, ти се исцелуваш, мир во името на Исус и примаш сила. Исус им вели, никогаш не сум ве познавал. Тие зборуваат, нели, кој им вели, еден од таму исцелува демони во твојме, оставете го. Прашање, можеби ќе дојде и вистински прива, бегајте од мене. Значи, бегај од мене, Исус му вели на сатаната. Бегајте од мене. На христијани им вели, вие што правите беззаконие, ако се сеќавате на Петар му рече, бегај од мене, сатано. Кога Петар сакаше да влезе како мисла, малку квас, нема да се случи тоа, Господи, ќе ме распнат, ќе ме бичуваат и така натаму. Матеј 7:22-23, друг препев, тргнете се од мене, вие што вршите беззаконие. Значи, пророштвото, исцелувањето само по себе е беззаконие. Ако на почетокот и на крајот не стои Исус, ќе направиме сега еден процес да видите како треба да се движи таа постапка. Сето друго е изнасилено, ти си фарисеј, ти сакаш да те гледаат тебе на раскрсниците, како исцелуваш, како пророкуваш. Никој не те прашал да ти пророкувам, не вери. Што да ми пророкуваш? Што ми гаташ? Исус ќе ми каже ако треба. Што ќе ми пророкуваш? Закоравено срце, тешко слушаат со ушите. Ние те молиме да слушаат во духот нашите сотрудници. Очите им се затворени, тоа е нивна карактеристика. Со срцето не разбира, само со умот. И затоа нема сила да можат да се поклонат, да се покајат, да примат сила. Мораш да оставиш се. Матеј 13:15. Значи, тие не сакаат да слушнат. Ние имаме луѓе, биле во една погрешна заедница, таму нема дух, примиле дух, некој телесен, мислат дека се фарисејски, дека се во Исус, и кога ќе дојде блиску духот, бегаат, не ќе да се промени. Си останува во старото, од една мртва заедница во друга, од друга во трета и заминува, не се исправа тоа. Мораш да се соочиш, да се промениш, да признаеш дека не знаеш. Не можеш да го знаеш словото. Кога ќе речеш знам јас, тука веќе почнува тој фарисејски дух. Значи, тие се врзани во светот, во своето мислење, во свое лично спасение, во свое исцелување. Јас исцелувам, јас пророкувам. Врзани се и зависни од себе, сврзани со гревот, врзан те врзал сатаната, телесно, материјално, врзан си дека ти го знаеш словото, кој го спознал умот Господов, кој може нешто да му даде. Почетната позиција е не знам, не сум достоен. Павле, Јован, Илија и сите други и така натаму. Врзани, сврзани со гревот. И сега понатаму, овој народ, зборува за црквите, се приближува до мене со устата своја, значи на раскрсниците доаѓа, не исчекорува понатаму. Стои на раскрсниците, условно речено, не оди по широкиот пат, ама тоа е веќе во широкиот пат и во пустината. Мораш да исчекориш по тесниот пат, да оставиш нешто што те врзува. Не значи да не го љубиш. Подобро е да го оставиш на кратко, да примиш сила. Го повторуваме ова да разберете, потоа ќе можеш да го спасиш можеби. А ако не му кажеш, не го оставиш, и ти си во грев, и тој заедно пропаѓате. Ако исчекориш по тесната патека, примаш сила, има шанси да го повлечеш, да стане и да дојде и така натаму. Одиме понатаму, значи со устата ме почитува, напразно ме почитува, напразно го почитуваш Исус. Празна почит е тоа, зборуваш, празна вера, празно срце, зборови без сила, празни зборови и цитати, немаат сила. Нема сила да се спротистави. Целата суштина, учејки се на човечки заповеди и учење, Матеј 15:8-9, израелците затоа го распнаа Исус. Овој сака да ни ги земе традициите, беше обвинување. Македонците во првиот век, таму цар Константин во третиот век го воведува христијанството
i kako oficijalna religija i tije si gi zemaat site adeti na pogrebuvanje, na slavi i im davaat samo iminje kakovo hristijanstvo. Znači, kad dojdeme pak do toga, Bogorodica go drži Isus, kamena stela vodion, 3. vek pred naša era, su mi je pokazala slika. Ja gledam na parking tamo kaj je bolnica, така i klinika za psihijatrija, ista ta pozicija, isto to, si gi zemale svojite slikički, si vapcat, si skrcat, si skokat, si ripkat, si pravat nekoja dečinja, si vrtat, kako mali dečinja so jajcinja, ne može da shvatat što znači da se predadeš i da se promeniš, na koja ledina si dojden, na koji ambis satana take te svlečka, повторувайки празни фрази. Уста и усни за празна почит. Срце далеко од Исус. Човечки заповеди и правила, сето тоа ве врзува и ве отргнува од Исус. Телесни учења за Светото писмо. И така натаму, друг препев, овој народ со устните ме почитува, срцето му е далеку, тажно е тоа. Тие мислат дека се во Исус, во пора се и црквата, и државата, тие се сликаат со лажговци, со лопови, наместо да им кажат дека треба да се покајат. Каде е духот на Јован, на крај, ако веќе не си во христијанство, викај покајте се. Кој вика денес покајте се? Кој им зборува дека не треба да крадат и да лажат? И така натаму. Тие се сликаат, со нив ги земаат истите пари, си чират човечки обичаи. Дали срцето ми е далеку, или Исус и Духот Свети се во моето срце. Тоа се гледа по делата. Не можете да лажирате. Дали имаат сокровиште направено во моето срце, дали Исус е близко или далеко во моето срце, се гледа во постапките. Дали ти живееш како и другиот свет. Например, ти гледаш дека сите влегуваат во вода и мислиш дека тоа е. Тие ништо друго не знаат, да влезат во водата како што Јован правел. Пазете, они не го виделе тоа, влегувањето во водата. Тоа е од некој холивудски филм. Света гора е најголем расплодувач на злото, дека во вода се крштева. Најголемиот авторитет на баптизмот во Македонија конечно рече дека не е доволно во вода да влезеш, не е тоа крштевањето. Јован велеше покајте се. Водата е символ на надворешно капење. Се капеш, не можеш да дојдеш како животно искрвав целиот, извалкан пред него. Го капе да се покае. Првата точка е. Од покајувањето, за да не го повториш гревот, е тој пат. Значи, не примаат сите веднаш дух и така натаму. Дали Исус во моето срце, и доаѓаме понатаму Матеј 5:8, дали сум зависен од Исус Христос и Отецот вистински, или сум зависен од паднатиот, грешен, мртов свет, од нешто што ме држи се уште да стојам на раскрсницата, да се молам за да ме гледаат, а да не можам да ги исчекорам тие неколку чекора од пустината до ветената земја и да мрморам вака, така, меѓувремено осудувам други помали групи, не ги разликувам духовите, опасна работа, ќе изгинат така сите. Влегува духот сатански во црквата и малку квас целото тесто оди надвор. Пазете, тоа е тоа што доаѓа, она што излегува од устата го осквернува човекот. Што излегува од устата? Па духот вдахнат, значи воздух низ гласниците, и тој дух или е духот на љубовта и дава живот, или е сатански паднат мртов дух, мртва слава, мртви слова, безредни стихови, камења од стихови, се врзуваш уште повеќе, бидејќи тврдиш дека си во Исуса, не си. Значи ти гледаш, гревот ти останува, ти слушаш, гревот ти останува, ти знаеш, јадеш од дрвото, надвор и си смртен, ти си во прангите на смртта и немаш време да го бараш Царството Божјо. Ти овде имаш толку проблеми, тие те сецкаат како краставичка во салата. Значи излегува здив, озвучен, или е во љубовта на Исус, или е телесен здив, празни слова. Празни слова и тие сме ги зборувале што излегува од срцето човечко. Видете, тоа е тоа што е без Исус, тоа излегува. Тоа е целата суштина. Значи, од ова, лажни, види што вели, лоши помисли, убиства, прелюбодејства, блудства, лажни сведоштва. Тоа е христијанска лажно сведоштво. Јас сум спасен, таму ми се јави, беше ова, се крсти, а ти немаш сила.
Видите, ако ти имаш сила, колко че 50-ница слезе духот кај апостолите, предходно беа ли во вода тие капени? Имаа дух? Не, побегна. Кога слезе духот, тие тргнаа без разлика на се. Тогаш тргнаа по 50 дена. Оти Исус им се јави и им рече, седете на едно место. Каде? Па на местото каде што треба да ги соблечеш обувките, на свето место. Стои во Исус 50 дена, не мрдај. Исусе, Исусе, тогаш ќе примиш. Сака да каже дека е потребен некој процес на проверка. Тогаш тие тргнаа после 50 дена, откако Исус им се појави, да бидат распнати, сечени, колени, палени, сите изгинаа во маченичка смрт. Стефан викаше прости им, ги благословуваше, се вознесе во љубовта. Видете, тогаш примаш ти сила. Тука се гледа дали си ти христијани. Ти живееш исто како светот. Ти си се уште врзан во овој паднат свет. Зборовите што се говораат низ устата, пазете, и делата што излегуваат од срцето те осквернуваат. Значи, што изговорам и што правам е важно. Дали како светот се однесувам или не, имаме здив на нељубов, озвучен збор, без Духот Свети, значи, или имаме здив на љубовта, кој е од Таткото Небесен, или имаме здив на овој паднат, мртов, грешен свет. Тоа се тие, како да речеме, лажни сведоштва. Немаш сила и луѓето велат, па што, гледај, и тој нема сила. Каде е тука Исус? Они ќе речат, Господ, бидејќи за Исус не ни слушнале, немаат време, сатаната ги влече во некоја поврзаност. Дали сум зависен од овој свет? Важен момент е тоа. Пазете, од било што во светот, било што може да е некој роднина најчесто кој те влече назад. Мораш да го оставиш извесно време, да се задржиш за Исус, или го бараш вистински Царството Божјо, сакаш да си заминеш и ја живееш вечната љубов, вечната сила, единствената вечност. Нема две вечности. Што ми излегува од срцето е важно, и ова се стиховите кои ги оставил нашиот татко. Секоја лоза, секоја садница што не е посадена од мојот Отец, вели Исус, значи садницата мора да е посадена од него, ќе биде искорната. Ти си се посадил самиот некаде и чекаш род. Нема род. Мораш да се откорнеш од старото, од старата природа, да дојдеш пред него, тој да те фати, да те накалеми. Значи, секоја садница што не е накалемена, стоиш на раскрсницата, се молиш како фарисеите, Исусе, Господе, да го да се исцели, Господе, да се направи, Господе, Господе, да се направи, Господе, интонации, појдете од сите земни цркви, што не се од овие големите, ќе видите што се случува и така натаму. Прашањето е, од што сум зависен, е однос на живот и смрт. Пак ќе речеме, ти си изврвил 11 глави, човече, од 50 139. Па, дали можеш да помислиш, ова мудрост Соломонова има толку сознанија кој обработува нешто кога ќе те води духот да ти покаже каде е грешката таму за доктрината која е направил земниот човек. И пак доаѓаме, духот се објавува. Не мора да читаш стари учења, стари книги, да се повикуваш на стари отци на некој. Тој се објавува. Не читаше апостол Павле никакви книги. Веднаш почна да служи, бидејќи таткото знаеше што има во неговото срце, не е пишано таму дали треба да влегува во вода или не. Бидејќи нашите сотрудници што слушаат со срцето размислуваат за тоа водно крштевање. Ќе ви споделам многу искуства. Имаме ние луѓе, се крстеле во една црква. Водното крштевање значи баптизо, да се искапеш во водата, да се потопиш. Па сега уште во еднаш да се покрсти. Па уште еднаш. После капењето во вода, кој микрофонот не е исклучен, после капењето во вода нема никаков ефект, освен ако не си како евнухот. Пазете, тој е едниот пат. Евнухот е човек кој е откажан од некои телесни страсти, не случајно е кажан евнух, тој е кастриран, значи тоа значи дека нема телесни страсти, тоа е категорија на човек што се откажал од нешто материјално, може би присилно, и исчекорил, и сакал, изборувал јавно. Тоа е индивидуална патека.
Колективната патека е со Мојсей. Те носи некој Мојсей до пустината и ти тука треба после од раскрсницата не да се молиш и да кажуваш пораки што сака Господ, да ги исчекориш тие чекори до ветената земја. Тоа е втората патека. Третата патека исто индивидуална. Доаѓам свесен за заблудата, паѓам на колена и велам: татко, погрешив пред тебе и пред небото. Тоа се двете индивидуални, евнухот и татко, грешниот син. Другата е колективна. Стојат, протестантски, на раскрсницата, се молат, да ги гледаат, а не можеш да ги исчекориш тие последни моменти, зашто те држи нешто, ова да не замине или да го изгубам, не можеш да оставиш се и да ги исчекориш тие моменти, да ја примиш силата на љубовта. Само тогаш ќе можеш да разбереш кој дух е грешен, зошто влегува духот фарисејски во црквите, ги труе и тие се мртви и безцелни. Ти благодариме, Господе Исусе Христе, што ги излеваш Твоите живи слова, кои се поостри од секаков меч, да ни покажат секому еден од нас каде завршува стариот тихо, а почнува Исусов новиот тихо. Како да бидам во сила, да бидам вистински син, се мисли на ќерка Божја, на кого таткото го испратил духот на љубовта, на вечната љубов. Само на синовите го испраќа и ќерките. Доаѓа од време на време кај било кој да се објави за кратко време. Може да слезе духот од озгора, кај што треба вистинска водна бања, врз повеќе луѓе да го сеќаваат, да се искапат и да остане само кај еден човек. Сум ви го раскажувал тоа, другите се понатаму во пораз, зависи што има во твоето срце, дали сум јас врзан од овој свет или сум оставил комплетно се. И сега ако ми рече тргни таму бос и ќе тргнам, нема да чекам како Аврам, зашто Аврам знае дека тој, каде беше тој стих? Ова е стихот за кој тие го исфрлиле. Ти имаш власт, татко мој, над животот и смртта. Пазете, зборуваме минатиот пат. Ти доведуваш, поради нељубов кон него, не доведува тој до вратите на пеколот и пак истигнуваш. Јас знам дека тој е тука и кога и да викам по него и да погрешам кратко, можам да паднам и на праведникот ќе падне 7 пати, условно речено, и пак ќе стане. Станувам и продолжувам, не се откажувам, се откажувам само од светот, од телесното. Не ме интересира, жал ми е за луѓето, но тој ми вели: душите не се твои. Јас ги давам, терај напред и го слушам и му верувам. Жал ми е за некои луѓе што се толку близко стојат на раскрсницата и никако да исчекорат во духот, да го остават овој сатански свет, нешто те држи назад, те враќа да живееш во празна вера, во празно сведоштво, во празни слова. Само Исус вистински ти го наполнува срцето и тогаш ти победуваш со љубовта. Господе Исусе Христе, и денеска го објавуваме Царството Божјо во нашите срца, ја бараме Твојата сила и Твојата љубов. Ќе испееме една песна, па ќе направиме молитва. Слава ти, Господи Исусе Христе. Амин.